Welcome students in the next lecture of our 12th standard, very important concept, and which is the very essential concept for CET, NEET, JEE as well as board examination. So if you look at this today's article, today's heading, this is one of the very important topic as far as any exam is concerned. And if you look at any question paper of any old examination, NEET, CET, JEE, JEE Advanced, State board, NCERT board, any type of examination, you will realize that there will be at least 1 to 2 questions. At least I am saying, sometimes there may be 3 or 4 questions, but at least 1 or 2 questions are always there. Such a topic, very important topic I am taking for you people, and that is what called important named reactions. As far as an organic chemistry is concerned, you know that from the 11th standard syllabus as well as the 12th standard syllabus, now we are not concentrating, we are not limiting to ourselves for the 11th or 12th. Now we are the student of the CET, NEET, JEE, and that's why whatever our whole syllabus of the NEET, JEE, CET is there, including having the organic chemistry part, which is one of the very essential part. And in that organic chemistry part, you will realize that there are many scientist name reactions are there. Those are, I have highlighted here, important named reactions. As far as the name reactions is there, you know that any reaction in which there is a name of the scientist, many times the reaction name is given as far as the scientist name is concerned. Sometimes the name of the reaction is given on the basis of the name of the reactant. Okay, so what are the different important name reactions? Today in today's session we are going to focus on the important name reactions of the 12th standard organic chemistry, because those are very important. So if you look at the different name of reaction, I have mentioned here something very important, name of the reaction and the page number present on the NCERT book. That reaction is present on what number of page in the NCERT. That will be more helpful for you to read the NCERT book for that particular topic. लक्षात येत आहे तुमच्या? खूप महत्त्वाचं आर्टिकल मी तुमच्यासाठी घेऊन आलोय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. 1 किंवा 2 प्रश्न येणारच आहेत असं म्हणून चला. मग आता लक्ष द्यायचं आहे आपल्याला. कोणकोणत्या रिएक्शन कव्हर करायच्यात? आजचं जे नेम रिएक्शनचं पहिलं लेक्चर आहे, 2 लेक्चर बनवणार आहे मी तुमच्यासाठी. नंबर 1 इम्पॉर्टंट नेम रिएक्शन्स, मी याला म्हणेल 1 पहिलं लेक्चर, आणि यानंतरचं असेल इम्पॉर्टंट नेम रिएक्शन नंबर 2. ओके, सो कोणकोणत्या रिएक्शन्स आहेत आज आपण घेणार आहोत? टोटल 15 नेम रिएक्शन्स. कोणकोणत्या? फर्स्ट वन इज द सँडमेयर रिएक्शन. पेज नंबर इज 287. जर वाटलं तुम्हाला सँडमेयर रीड करायची, काय दिलं एनसीईआरटी मध्ये? 287 पेज नंबर वरती जायचं. यू विल रिअलाइज देयर इज अ सँडमेयर. नेक्स्ट इज द फिंकलस्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक, फ्रीडल क्राफ्ट अल्कायलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असायलेशन. थांबलो मी इथे. वाय? दीज मेनी रिएक्शन्स, about 8 name reactions we have to study from the chapter haloalkane and haloarine. That is what the first chapter of the 12th standard, right? Then the second chapter is our alcohol phenol ether. If you look at the alcohol phenol ether, you will have again some important name reaction. Number 1 is Dawes process. Number 2, very important, Riemer-Tiemann reaction. Third, very important, Kolbe's reaction. Fourth, very important, Williamson synthesis. सो तुम्ही म्हणाल सर्वच व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस, हे लेक्चरच व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट नेम रिएक्शन. 2 क्वेश्चन तर फिक्स येणार आहेत. पुढचं टॉपिक आहे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिड. त्यामधल्या या लेक्चरला फक्त मी 3 रिएक्शन घेणार आहे. राहिलेल्या रिएक्शन्स नेक्स्ट लेक्चरमध्ये, नेम रिएक्शन लेक्चर नंबर 2 जे असेल नेक्स्ट. ओझोनोलायसिस बद्दल आपण थोडक्यात बोलणार आहोत, रोझनमंड बद्दल आपण बोलणार आहोत, आणि स्टिफन रिएक्शन बद्दल आपण बोलणार आहोत. काय घ्यायचंय आपल्याला इथे? तुम्ही ऑलरेडी 12th स्टँडर्डचा सिलेबस कव्हर करून नीट जेईई सीईटीचं प्रिपरेशन करत आहात असं कन्सिडर करून मी तुम्हाला या लेक्चरमध्ये फक्त हिंट्स देणार आहे. काय आहे रिएक्टंट, काय आहे प्रोडक्ट, काय आहे रिएजंट. 3 गोष्टी लक्षात राहिल्या की बेटा तुम्हाला नेम रिएक्शन लक्षात ठेवता येते. सो ऐका व्यवस्थित, काय लक्षात ठेवायचे आपल्याला? कुठलीही नेम रिएक्शन ज्यावेळेस तुमच्या समोर नाव येणार, स्टीफन, काय आठवलं पाहिजे? काय आहे रिएक्टंट, कोणापासून सुरुवात करणार, दॅट इज द रिएक्टंट. काय आहे फायनल प्रोडक्ट, आणि हे सर्व होण्यासाठी ॲरोवरती काय टाकलाय? रिएजंट. या 3 गोष्टी सांगता आल्या की प्रश्न संपला. त्यालाच म्हणतात नेम रिएक्शन. सो इथे आपण मेकॅनिझम बद्दल बोलणार नाही, मध्ये काय घडतं ते बोलणार नाही, कशा पद्धतीने रिएक्शन स्टेप अप झाली काही बोलणार नाही. आपण फक्त कॉन्सन्ट्रेट करणार एनसीईआरटी, सीईटी, नीट, जेईई टाइप ऑफ अँगल, म्हणजे त्या रिएक्शन मध्ये आपण काय लक्षात ठेवायचं आहे.
हॅव यू गॉट द पॉईंट? एवढंच मी तुम्हाला ट्रिक्स देणार. 15 रिॲक्शन, 40 ते 45 मिनिटाचा सेशन, 45 मिनिटात 15 रिॲक्शन, 2 प्रश्न, कदाचित 8 मार्क्स किंवा 6 मार्क्स किंवा काय 4 मार्क्स वगैरे. फाईन. सो रेडी आहात? आता सर्व झालेलं आहे. पटकन नोटबुक घ्यायची, पेन घ्यायचा, रिॲक्शन आली की नेम लिहायचं, पेज नंबर नोट डाऊन करायचं कंपल्सरी. दॅट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रीड द NCERT बुक. रिॲक्शन झाली, NCERTच्या पुस्तकामध्ये चेक करायचंय. यस, जा पटकन पेज नंबरवरती जा. तुम्हाला सर्व रिॲक्शनचे पेज नंबर दिलेले आहेत. सो हॅव यू गॉट द पॉईंट? सो एकदम एनर्जेटिकली सुरुवात करूयात, एकदम छान सुरुवात करूयात. आलेल्या प्रत्येक रिॲक्शनमध्ये मी काय सांगतोय महत्त्वाचं तेवढंच तुम्ही लक्षात ठेवायचं, बाकी विचारच करायचा नाही. सर्व जबाबदारी माझी आहे. तुम्ही फक्त मला पुढचे 45 मिनिटं पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन ऐकणार आहात. इज इट ओके? सो लेट अस स्टार्ट विथ द सेशन important named reactions, lecture 1. So let us start with the very first reaction is our Sandmeyer reaction. काय असते Sandmeyer reaction? एकदम सोपी. कोणापासून सुरुवात करतात? Sandmeyer reaction म्हटलं की कंपल्सरी बेटा सुरुवात झाली पाहिजे एरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन ज्याचं नाव आहे ॲनिलीन. काय म्हणतात त्याला? ॲनिलीन. काय केलं जातं ॲनिलीन वरती? बेटा ॲनिलीन वरती जर सँडमेयर रिॲक्शन करायची असेल तर तुम्हाला टाकावं लागतं NaNO2 आणि HCl या दोघांचं मिक्सचर, कॉम्बो म्हणतात त्याला. कॉम्बिनेशन ऑफ NaNO2 HCl जेव्हा तुम्ही एकत्र कराल ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे एकदम आईस कोल्ड कंडिशनला, त्यावेळेस काय मिळतं आपल्याला? हा जो NH2 ग्रुप आहे इट गेट कन्वर्टेड इनटू डायअझोनियम सॉल्ट. काय तयार झालं बेटा? हे डायअझोनियम सॉल्ट. सो ॲनिलीन वरती जेव्हा तुम्ही याची मिक्सचर करताय, रिॲक्शन करताय, तयार होतो डायअझोनियम क्लोराइड, ज्याला तुम्ही सॉल्टही म्हणू शकता. वाय? प्लस मायनस सॉल्ट. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. हिलाच म्हणतात बेटा डायअझोटायझेशन. ही जी स्टेप आहे ही काय आहे? डायअझोटायझेशन स्टेप. मग सँडमेयर रिॲक्शन काय आहे? अजून कंप्लीट झालेली नाही. काय होतंय पहा. हा जो डायअझोनियम सॉल्ट आहे बेटा, यावरती तुम्ही 2 वेगळ्या प्रकारचे रिएजंट टाकले की 2 वेगवेगळे प्रोडक्ट मिळतात. काय आहेत रिएजंट? जर तुम्ही टाकला Cu2Cl2 इन प्रेझेन्स ऑफ HCl, क्युप्रस क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ HCl, किंवा बेटा तू म्हटलं की मला टाकायचंय क्युप्रस ब्रोमाइड इन प्रेझेन्स ऑफ HBr, काय होणार? एकदम सोपं काम आहे. Cu2Cl2 आला की N3 हा जो ग्रुप आहे तो सहज निघून जातो ॲज ए गुड लिव्हिंग ग्रुप. आणि जर N3 निघून गेला आणि बेटा त्याच्या जागी क्लोरीन आला तर आपल्याला काय मिळणार आहे माहिती आहे? क्लोरोबेन्झीन. आणि या रिॲक्शनचा साईड प्रोडक्ट नेहमी असतो N2 गॅस. काय असतो? न्यूट्रल नायट्रोजन गॅस. काय तयार झाले? क्लोरोबेन्झीन. क्लोरोबेन्झीन. क्युप्रस क्लोराइड टाकलं, क्लोरोबेन्झीन आलं. क्युप्रस ब्रोमाइड टाकलं, काय मिळेल? व्हेरी गुड, ब्रोमोबेन्झीन. लिहिता लिहिता पुढे माझ्या समोर तुम्ही गेला पाहिजेत. ब्रोमोबेन्झीन. आणि बेटा इथे सुद्धा साइड प्रोडक्ट काय आहे? न्यूट्रल नायट्रोजन गॅस. दॅट्स इट. स्टोरी संपलेली आहे. एवढीच स्टोरी आपल्याला लक्षात ठेवायची. सँडमेयर रिॲक्शन म्हणजे काय? काय काय सांगितलं पटपट ऐका. 2-2, 3-3 मिनिटात एक रिॲक्शन फिनिश करणार आपण. नंबर 1, सुरुवात कोणापासून करायची? ॲनिलीन. कोणापासून? ॲनिलीन. दुसरे कोणीच नाही घ्यायचं, फक्त ॲनिलीन. सेकंड, रिएजंट NaNO2 HCl. पहिली स्टेप काय म्हणतात? डायअझोटायझेशन. काय तयार होतो? डायअझोनियम क्लोराइड. काय तयार होतो? डायअझोनियम क्लोराइड. बेटा काय करायचं डायअझोनियम क्लोराइडवर? क्युप्रस क्लोराइड टाकला, क्लोरोबेन्झीन. क्युप्रस ब्रोमाइड टाकला, ब्रोमोबेन्झीन. दॅट्स इट. सँडमेयर रिॲक्शन फिनिश. एक महत्वाची गोष्ट, जर तुम्हाला एक्झाममध्ये NaNO2 HCl हे कॉम्बिनेशन दिलं नाही तर त्याच्या ऐवजी देऊ शकतात HNO2, नायट्रस ॲसिड. कुठला ॲसिड बेटा? नायट्रस ॲसिड. फिनिश. सो एक तर NaNO2 HCl देतील किंवा या दोघांचा कॉम्बो झाल्यानंतर काय तयार होतो? नायट्रस ॲसिड. आणि तोच नायट्रस ॲसिड ही रिॲक्शन घडवून आणतो. मेकॅनिझम नको, बाकीचे पॉइंट्स नको, फक्त लक्षात ठेवायची सँडमेयर, ॲनिलीन, डायअझोनियम सॉल्ट,
क्लोरो किंवा ब्रोमोबेन्झीन इन प्रेझेन्स ऑफ क्युप्रस किंवा क्युप्रस ब्रोमाइड किंवा क्युप्रस क्लोराइड. गॉट द पॉइंट. फर्स्ट रिएक्शन फिनिश. सैंड मेर. चलो आगे. रिएक्शन नंबर 2. रिएक्शन नंबर 2 कोणती आहे बेटा? रिएक्शन नंबर 2 आपल्या लिस्टमध्ये फिंकलस्टीन. कोणती रिएक्शन बेटा? फिंकलस्टीन. काय आहे ही फिंकलस्टीन रिएक्शन? फार भारी रिएक्शन आहे. काय करते लक्षात येईल तुमच्या. फिंकलस्टीन रिएक्शनला मी एक वेगळं नाव देणार आहे. हिला म्हणतात हॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. नावाचाच अर्थ आहे ही रिएक्शन नक्कीच एका हॅलोजनला दुसऱ्या हॅलोजनला एक्सचेंज करणार आहे. बरोबर. पाहूयात रिएक्शन काय आहे. रिएक्शन काय असते पहा. जनरल रिएक्शन अल्काइल हॅलाइड ऑफ क्लोरो किंवा ब्रोमो कंपाऊंड. कोणापासून सुरुवात करायची? क्लोरो अल्केन किंवा ब्रोमो अल्केन. कोणासोबत रिएक्शन करणार आपण? जर तुम्हाला फिंकलस्टीन रिएक्शन करायची असेल तर कंपल्सरी तुम्ही टाकणार आहात NaI इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय ॲसिटोन. सोडियम आयोडाइड इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय ॲसिटोन. काय होतं माहितीये? देर इज ए सबस्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन बाय आयोडीन. आपल्याला मिळतो RI आयोडो अल्केन आणि साइड प्रोडक्ट काय होतो बेटा? NaCl सोडियम क्लोराइड. काय बोललो मी? अ व्हेरी सिंपल रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच chloro or bromoalkane treated with sodium iodide in presence of dry ether, there is a formation of alkyl iodide. काय चेंज झाला? या रिएक्शन मध्ये तुमचा क्लोरीन किंवा ब्रोमीन सहजासहजी कोणाच्या मदतीने रिप्लेस केला जातो? आयोडीनने रिप्लेस केला जातो. या रिएक्शनला म्हणतात फिंकलस्टीन रिएक्शन. एक हॅलोजन दुसऱ्या हॅलोजननं एक्सचेंज झाला म्हणून ह्या रिएक्शनचं नाव आहे हॅलोजन एक्सचेंज. बरोबर का? काय काय लक्षात ठेवायचं? कोणापासून सुरुवात? अल्काइल क्लोराइड किंवा ब्रोमाइड. कोणी सबस्टिट्यूट केलं जातं? आयोडीननं. आणि रिएजंट काय वापरला जातो? सोडियम आयोडाइड आणि ड्राय ॲसिटोन. एका हॅलोजनला दुसऱ्या हॅलोजननं सबस्टिट्यूट करणारी रिएक्शन फिंकलस्टीन. आला एखाद्या सीईटी नीटला प्रश्न. सपोज यू हॅव सच अ कंपाऊंड अँड फायनली यू विल गेट द आयोडो कंपाऊंड. व्हॉट इज द कंडिशन? काय लिहिणार? तुम्ही लिहू शकता NaI इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय ॲसिटोन. किंवा त्यांनी दिलं इथे टाकलेलं आहे NaI आणि ॲसिटोन. व्हॉट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? नेम ऑफ द रिएक्शन इज फिंकलस्टीन. फिंकलस्टीन. समजतंय का? व्हेरी सिंपल. फिनिश. रिएक्शन नंबर 2 आपण फिनिश केली. फिंकलस्टीन रिएक्शन. चला पुढे. मी फक्त जनरल रिएक्शन आणि हिंट देणार आहे, एक्झाम्पल घेणार नाही. इट इज जस्ट द क्विक रिव्हिजन. ओके. रिएक्शन नंबर 3 कडे चाललो. तिसरी आहे स्वार्ट्स. SWARTZ स्वार्ट्स. काय आहे स्वार्ट्स? स्वार्ट्स सुद्धा एक हॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शनच आहे. ओके. काय करणार आहे इथे? इथे पण हॅलोजन एक्सचेंज होणार आहे. कोणाचा? पहा जनरल रिएक्शन. जनरल रिएक्शन सांगते एकतर अल्काइल क्लोराइड किंवा अल्काइल ब्रोमाइड पासून सुरुवात करा आणि त्याच्या सोबतीला जर आपण ट्रीट केलं त्यांना सिल्वर फ्लोराइड AgF आणि थोडंसं जर हीट केलं तर बेटा काय होईल? छोटं लॉजिक आहे. क्लोरीनची जागा फ्लोरीन घेईल किंवा ब्रोमीनची जागा फ्लोरीन घेईल. काय मिळेल आपल्याला? आपल्याला मिळेल R. इन्स्टेड ऑफ क्लोरीन देर विल बी F आणि साइड प्रोडक्ट येईल AgCl सिल्वर क्लोराइड. इथे काय होईल बेटा? AgBr तयार होईल. RF जनरेट होईल. RF प्लस AgBr. फिनिश. रिएक्शन फिनिश. काय घडलं पहा बारकाईनं. दिस इज ऑल्सो हॅलोजन एक्सचेंज. का बरं मी याला हॅलोजन एक्सचेंज म्हटलंय? पहा माझ्या रिएक्टंटमध्ये असणारा क्लोरीन आणि ब्रोमीन मी कशानं रिप्लेस केला बेटा? फ्लोरीन. म्हणून ह्या रिएक्शनला म्हणतात हॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. गॉट द पॉइंट. सुरुवात कोणापासून? क्लोरो किंवा ब्रोमो आणि कोणासोबत रिएक्शन? AgF सिल्वर फ्लोराइड.
तुम्ही म्हणाल फक्त AgF का? नाही. इफ यू लुक ॲट द पेज नंबर 289 ऑफ NCERT, तुमच्या असं लक्षात येईल की ही रिॲक्शन परफॉर्म करण्यासाठी आणखी बरेच अल्टरनेटिव्ह आहेत. कोण कोण आहेत ते नोट डाऊन करा. पहिला आहे सिल्वर फ्लोराईड, व्हेरी कॉमन, बऱ्याच वेळा हा येईल. किंवा देतील तुम्हाला कोबाल्ट फ्लोराईड COF2, किंवा तुम्हाला देतील अँटीमनी फ्लोराईड SbF3, किंवा तुम्हाला देतील मर्क्युरस फ्लोराईड Ag2F2. प्रत्येकामध्ये मात्र बेटा फ्लोरीन 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 फ्लोरीनच आहे, कारण ही आहे फ्लोरीननं सबस्टिट्यूट करणारी रिॲक्शन. एक छोटीशी हिंट. काय हिंट आहे? फिंकलस्टेन इज द नेम ऑफ बिग सायंटिस्ट. मोठा सायंटिस्ट कोणाला? मोठा आयोडीन. सो फिंकलस्टेन रिॲक्शन मध्ये कोण एंट्री करतं? मोठा आयोडीन. मोठा आयोडीन, मोठी रिॲक्शन. छोटी रिॲक्शन स्वार्ट्स एंट्री केली, छोटा फ्लोरीन F. स्मॉल हॅलोजन स्मॉल रिॲक्शन, बिग हॅलोजन बिग रिॲक्शन. हे आहे फक्त लॉजिकल हिंट. इज इट क्लिअर? सो लक्षात ठेवायचंय, पुढे जायचंय. ही झाली आपली रिॲक्शन नंबर 3, स्वार्ट्स रिॲक्शन. चलो रिॲक्शन नंबर 4 कडे चालू आपण. उर्स रिॲक्शन. उर्स is the actual reaction you have learned first time in the 11th standard. So काय आहे आपली उर्स रिॲक्शन? रिॲक्शन नंबर 4, उर्स रिॲक्शन. काही बुक्स मध्ये इला उर्स कपलिंग रिॲक्शन म्हटलेलं आहे. कपलिंग या शब्दामध्ये फार इंटरेस्ट असतो आपल्याला, नाही का? कपलिंग, कपल होणे. व्हॉट इज बाय कपल होणे? डबल होणे. डबल व्हायचं असेल तर काय करावं लागेल? दोन रिॲक्टंट मॉलिक्यूल एकमेकांसोबत रिॲक्ट व्हावे लागतील आणि मगच तयार होईल फायनल प्रोडक्ट. म्हणून ह्या रिॲक्शनला म्हणतात उर्स रिॲक्शन. काय होतं? एकच मिनिटामध्ये सांगतो. ही आहे रिॲक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड. मी जेव्हा हिला कपलिंग म्हणतो तेव्हा मला कंपल्सरी किती मॉलिक्यूल घ्यावे लागतील? 2 अल्काइल हलाइड. कोणासोबत रिॲक्शन असते ही? कंपल्सरी सोडियम मेटल. सो ही आहे रिॲक्शन ऑफ मेटल. कशी करायची? पाणी टाकायचं का? बिलकुल नको रे बेटा. पाणी टाकलं तर वेगळंच काहीतरी होईल. काय टाकायचं मग? ड्राय इथर. काय टाकायचं? ड्राय इथर. काय होईल रिॲक्शन? सोपी रिॲक्शन होईल. सोडियम या 2 हॅलोजनला स्वतःसोबत असा घेऊन जातो. कोण कोणाला घेऊन जातं समजून घ्या. सोडियमनं 2 हॅलोजन घेऊन गेला. काय आलं इकडून? R. काय आलं तिकडून? R. 2 R जेव्हा एकमेकांना जोडले जातील तयार होईल R. व्हॉट इज R? R इज अल्केन. काय आहे हा? अल्केन. हा कोण होता आपला? अल्काइल हलाइड. सो लक्षात ठेवा, अल्काइल हलाइडला सोडियम मेटलच्या मदतीनं हायर अल्केनमध्ये, हायर म्हणजे मोठा, हायर अल्केनमध्ये कन्वर्ट करणारी रिॲक्शन कोणती? रिॲक्शन आहे उर्स रिॲक्शन. का म्हणतात तिला कपलिंग? सोपं आहे. एक मॉलिक्यूलचा R दुसऱ्या मॉलिक्यूलच्या R सोबत कपल होतो आणि हायर अल्केन तयार होतो, म्हणून याला म्हणतात उर्स कपलिंग रिॲक्शन. गॉट माय पॉइंट? व्हॉट इज द साइड प्रोडक्ट? साइड प्रोडक्ट इज 2 NaX, 2 सोडियम हलाइड. गॉट माय पॉइंट? येस और नो? गुड. येस, दॅट्स ग्रेट. दिस इज व्हॉट द उर्स रिॲक्शन. जेव्हा ॲलिफॅटिक अल्काइल हलाइड, लक्ष द्या, कनेक्शन आहे एका रिॲक्शनचं दुसऱ्या रिॲक्शनची. जेव्हा एक अल्काइल हलाइड दुसऱ्या अल्काइल हलाइड बरोबर रिॲक्ट होणार आहे, हायर अल्केन तयार होणार आणि याला मी म्हणणार उर्स रिॲक्शन. मग तुम्ही म्हणाल हिच्यासारखंच नाव असणारी ही पुढची एक आहे, हिचं काय आहे? लगेच पाहूयात. उर्स फिटिग रिॲक्शन. मी इथे पेज नंबर लिहिलेत, परत लिहित बसणार नाहीये. ओके, तुम्ही नोट डाऊन केले असतील. उर्स फिटिग अगदी सेम रिॲक्शन. उर्स यांनी वापरलं होतं अल्काइल हलाइड RX, दुसरा पण वापरला होता अल्काइल हलाइड. मग फिटिक सायंटिस्टनं सुचवलं की सर आपण एक ॲलिफॅटिक आणि एक ॲरोमॅटिक घेऊयात का? सरही खुश झाले. म्हणजे मला समजलं नाही, ते माझ्या विद्यार्थ्याला समजलं. त्यानं लगेच सांगितलं सर करून पाहू आपण रिॲक्शन. 2 सोडियम घेतले, एक अल्काइल हलाइड घेतला, एक अराइल हलाइड घेतला, एक हॅलो अल्केन आहे, एक हॅलो अरिन आहे, सोडियम आहे. काय करणार सोडियम? सोडियम काय काम करतो बेटा? तो जातो घेऊन कोणाला? 2 हॅलोजनला.
गेले का 2 हॅलोजन? बोला मग. अलीकडून आला आर, पलीकडून आला AR. काय तयार झालं? ॲरोमॅटिक अल्काईल कंपाऊंड. बरोबर. आणि साइड प्रोडक्ट कोण तयार झालं? ट्वाइस ऑफ NaX. अगदी सेम रिॲक्शन, अगदी सेम रिॲक्शन. फरक फक्त एवढा आहे, हॅलो अल्केन जर घेतला तर हायर अल्केन तयार होतो, तिला म्हणायचं उर्स. एक अल्काईल हलाइड घेतला, एक अराईल हलाइड घेतला आणि जर अल्काईल बेन्झीन टाइप ऑफ कंपाऊंड तयार झाला तर त्याला म्हणायचं उर्स फिटिग. काय बदले? फिटिग आले. बदल एकच झाला, एक आला ॲरोमॅटिक हलाइड. सो ॲलिफॅटिक प्लस ॲरोमॅटिकचं कॉम्बिनेशन म्हणजे उर्स फिटिक. ॲलिफॅटिक म्हणजे उर्स. आणि लगेच संपवूयात 6 नंबरची रिॲक्शन जिचं कनेक्शन पहिल्या दोघींसोबत आहे, ती म्हणजे फिटिग रिॲक्शन. काय केलं फिटिगनं? फिटिग म्हटले बाबा एक ॲरोमॅटिक घेतला, एक ॲलिफॅटिक घेतला तर उर्स फिटिग झाली. स्वतःच्या नावाची रिॲक्शन डेव्हलप करूयात. लोकांच्या अंडर किती दिवस काम करायचं ना, मग त्यानं स्वतःची रिॲक्शन डेव्हलप केली. ॲरोमॅटिक घेतले, ड्राय इथर घेतला, सगळं कॉपी पेस्ट. सोडियम ड्राय इथर हिटिंग. बदल फार मोठा झाला बेटा. 2 NaX असे निघून गेले, पण प्रोडक्ट एवढा भारी तयार झाला जो होता AR. याला काय म्हणतात माहितीये? AR म्हणजे एक ॲरोमॅटिक रिंग कनेक्टेड विथ अनदर ॲरोमॅटिक रिंग. म्हणजे कसा दिसेल तो दिसेल बेन्झीनला आणखी एक बेन्झीन. याचं नाव आहे बायफिनाइल. काय म्हणतात त्याला? बायफिनाइल. याचं दुसरं एक नाव आहे डायफिनाइल. सो फार वेळा सीईटी नीट जेईला क्वेश्चन येतो, क्लोरोबेन्झीन इज कन्वर्टेड इनटू डायफिनाइल बाय डॅश डॅश डॅश. रिॲक्शनचं नाव फिटिग रिॲक्शन. सो जर दोन्ही ॲरोमॅटिक आले फिटिग, एक ॲली एक ॲरो उर्स फिटिग, दोन्ही ॲलिफॅटिक उर्स. दीज आर द 3 इम्पॉर्टंट रिॲक्शन. गॉट द स्टोरी? Yes, very good. This is the end of our 6th reaction called Fitig reaction. जायचे पुढे? Yes, थोडंसं स्पीडली चाललोय, पण this is an just revision. त्यामुळे तुम्ही पटपट गोष्टींना रिकॉल करत असाल. So let us go ahead. The 7th reaction of our session is very famous FC alkylation. काही लोक फार कन्फ्यूज असतात. यांच्या डोक्यात FC म्हटलं की फर्ग्युसन कॉलेज. हे फर्ग्युसन कॉलेज वगैरे नाही बेटा, हे आहे फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन. सो आपली रिॲक्शन आहे FC अल्कायलेशन. व्हॉट इज FC? F इज फ्रिडल, C इज क्राफ्ट आणि अल्कायलेशन. ही रिॲक्शन काय आहे माहितीये? ही रिॲक्शन आहे ॲरोमॅटिक रिंग. मग बेन्झीन चालेल, फिनॉल चालेल, ॲनिलिन चालेल, ॲनिसोल चालेल, क्लोरोबेन्झीन, कुठलाही ॲरोमॅटिक कंपाऊंड वेन ट्रीटेड विथ अल्काईल हलाइड. लक्षात ठेवा, अल्कायलेशन म्हटलं की अल्काईल हलाइड. आणि ही रिॲक्शन कंपल्सरी करावी लागते बाय युझिंग अनहायड्रस AlCl3 कॅटलिस्ट. बेटा याला म्हणतात लेविस ॲसिड कॅटलिस्ट. कोण आहे हा? लेविस ॲसिड कॅटलिस्ट. ही जी रिॲक्शन आहे बेटा, ही रिॲक्शन आहे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. प्रश्न येतो, फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन इज ए काइंड ऑफ डॅश डॅश रिॲक्शन. इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन, नॉट ॲडिशन. लक्षात ठेवा. काय होतं रिॲक्शन मध्ये? बेन्झीनचा एक हायड्रोजन कुठलाही आणि हा हॅलोजन अशा पद्धतीने निघून जातो. हायड्रोजन आणि हॅलोजन जर निघून गेला तर बेटा बेन्झीन रिंगला कोण अटॅच होईल? हायड्रोजनची जागा घेईल आपला R आणि साइड प्रोडक्ट काय तयार होईल? HX. दिस इज कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन. काय काय केलं? ॲरोमॅटिक कंपाऊंड ट्रीटेड विथ अल्काईल हलाइड. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अल्कायलेशन म्हटलं की कंपल्सरी एक काय घ्यावा लागतो? अल्काईल हलाइड. रिॲक्शन विथ अल्काईल हलाइड इन प्रेझेन्स ऑफ लेविस ॲसिड कॅटलिस्ट रिॲक्शन होते आणि आपल्याला मिळतो अल्काईल बेन्झीन. काय हा? अल्काईल बेन्झीन.
CS3 जर घेतला मिथाइल बेन्झीन, दॅट इज कॉल्ड टोल्युइन. इथाइल घेतला इथाइल बेन्झीन. आयसोप्रोपाइल घेतला आयसोप्रोपिल बेन्झीन, ज्याला म्हणतात क्युमीन. काय म्हणतात? क्युमीन. फिनॉलचं प्रिपरेशन. सो दिस इज द एंड ऑफ अवर फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन. गॉट द पॉइंट? काय काय लक्षात ठेवायचं? ॲरोमॅटिक रिंगची रिॲक्शन असते 1, अल्काइल हलाइड असतो 2 आणि लेविस ऍसिड कॅटलिस्ट असतो 3. दिस इज द एंड ऑफ FC अल्कायलेशन. चलो लास्ट रिॲक्शन ऑफ आवर फर्स्ट चॅप्टर. किती छान ना? लास्ट रिॲक्शन ऑफ आवर फर्स्ट चॅप्टर, दॅट इज 8th नंबर, FC असायलेशन. तेच FC, तेच म्हणजे फ्रिडल आणि क्राफ्ट दोघांनी मिळून बनवली रिॲक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिॲक्शन असायलेशन. काय बदल आहे तो तुम्ही पाहणार आहात. इथे पण पाहिजे ॲरोमॅटिक कंपाऊंड, सपोज बेन्झीन. यासोबत फक्त बदल असा आहे, तिथे आपण अल्काइल हलाइड वापरलं, इथे आपण काय वापरतोय बेटा? हा आहे असाइल हलाइड. कोण आहे हा? असाइल हलाइड. काही बुकमध्ये याला ऍसिड हलाइड असंही म्हणतात. पुन्हा एकदा सेम तोच लेविस ऍसिड कॅटलिस्ट फार फेमस आहे, AlCl3 हिटिंग. काय होणार आहे इथे? इथे सुद्धा तेच होणार आहे. तेच म्हणजे आपल्या बेन्झीन रिंगचा H आणि हा X निघून जाणार आहे. बेटा जर हा हायड्रोजन हॅलोजन सोबत निघून गेला तर हायड्रोजनची जागा कोण घेणार? असाइल ग्रुप. असाइल ग्रुपनं एंट्री जर केली तर मला मिळेल असाइल बेन्झीन. आणि असाइल बेन्झीन हा फक्त आणि फक्त कोण असतो माहितीये? ॲरोमॅटिक कीटोन. कोण असतो तो? ॲरोमॅटिक कीटोन. म्हणून CET ला क्वेश्चन येतो, द नेम रिॲक्शन अमॉंग द फॉलोइंग गिव्स ऑलवेज ॲरोमॅटिक कीटोन इज. कोणती रिॲक्शन आहे जी नेहमी ॲरोमॅटिक कीटोन देते? लगेच तुम्ही सांगितलं पाहिजे क्राफ्ट असायलेशन. कुठली आहे ही? फ्रिडल क्राफ्ट असायलेशन. काय आहे दोघींमध्ये फरक? वरची आहे अल्कायलेशन, खालची आहे असायलेशन. वरची मध्ये वापरला जातो अल्काइल हलाइड, खालची मध्ये वापरला जातो असाइल हलाइड. दोन्ही रिॲक्शन मध्ये काय होतं? हायड्रोजन गेट रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, त्याला म्हणायचं अल्कायलेशन. हायड्रोजन गेट रिप्लेस बाय असाइल ग्रुप, त्याला म्हणायचं असायलेशन. असायलेशन असाइल क्लोराइड, अल्कायलेशन अल्काइल हलाइड. दॅट्स इट. क्लिअर? दोन्ही रिॲक्शन मधलं साम्य, दोघींमध्ये लेविस ऍसिड, दोघी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, दोन्हीमध्ये हायड्रोजन रिप्लेस बाय सम इलेक्ट्रोफाइल. सम इलेक्ट्रोफाइल. गॉट माय स्टोरी? अरे येस और नो? येस. यू सेज येस. जॉब इज फिनिश. ग्रेट. दिस इज द एंड ऑफ आवर ऑल नेम रिॲक्शन्स ऑफ चॅप्टर 1, हॅलो अल्केन अँड हॅलो अरीन. फाइन? गुड. दॅट्स ग्रेट. चलो आगे जायचं पुढे. येस और नो? येस. व्हेरी नाईस. चला तर मग दुसरा चॅप्टर आहे आपला अल्कोहोल फिनॉल इथर. काय आहे त्याच्या अंडर येणाऱ्या नेम रिॲक्शन पाहूयात आपण वन बाय वन. लेट अस गो अहेड. टुडेज नेक्स्ट रिॲक्शन नंबर 9, डाउज प्रोसेस. कोण आहे बेटा? डाउज प्रोसेस. डाउज इज द नेम ऑफ सायंटिस्ट. कोणासाठी ही मेथड? ही आहे मेथड ऑफ फिनॉल प्रिपरेशन. लक्षात ठेवायचं काय काय सांगतोय मी. डाउज प्रोसेस ही कोणासाठी बेटा? फिनॉल तयार करण्यासाठीची प्रोसेस आहे. काय केलं डाउजनं? काही नाही केलं. त्यांनी घेतला क्लोरोबेन्झीन. काय घेतलं? क्लोरोबेन्झीन. काय टाकलं त्यात माहितीये? ॲक्वियस NaOH. काय टाकलं? ॲक्वियस NaOH. पुढे जी गोष्ट त्यांनी टाकली ती मात्र फार महत्त्वाची आहे. त्यांनी वापरलं आहे जवळपास 623 केल्विन टेम्परेचर आणि 300 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, व्हेरी हाय कंडिशन. एवढं मोठं टेम्परेचर आणि एवढं मोठं प्रेशर त्यांनी वापरलं. ही रिॲक्शन तुम्ही रेग्युलर स्टेट बोर्डला 12वीच्या सिलेबसमध्ये शिकलेले आहात. सांगा बरं, क्लोरोबेन्झीनवर जर आपण ॲक्वियस NaOH टाकलं तर काय होईल? काय होईल माहितीये? In the first step, chlorine of chlorobenzene get replaced by OH and there is a formation of
O मायनस Na+. काय बेटा हे? हा आहे आपला ग्रेट सोडियम फिनॉक्साइड. कोण आहे हा बेटा माझा? सोडियम फिनॉक्साइड. सॉल्ट आहे तो. सॉल्ट तर आपल्याला पाहिजे नाही, आपल्याला पाहिजे फिनॉल. मग आपण काय टाकलं माहितीये? थोडंसं HCl टाकलं. HCl जर टाकलं तर O मायनस या H+ ला पकडेल आणि काय होईल माहितीये? यू विल गेट फिनॉल. काय तयार झाला बेटा? हा फिनॉल. फिनिश. स्टोरी फिनिश. शुरू होने से पहले मूवी फिनिश. काय झालं? क्लोरोबेन्झिननं सुरुवात करायची. ब्रोमो घ्यायचा नाही, आयडो घ्यायचा नाही, स्वतः स्मार्ट बनायचं नाही, वेगळं काही डोकं वापरायचं नाही. डाऊज यांनी काय घेतलं? क्लोरोबेन्झिन. मग आपणही क्लोरोबेन्झिनच घ्यायचं. ॲक्वियस NaOH टाकलं, फ्यूज केलं खूप हाय टेम्परेचरला, फिनॉक्साईडचा सोडियम सॉल्ट तयार झाला. सेकंड स्टेपमध्ये त्यामध्ये थोडंसं HCl टाकलं, त्याला म्हणायचं ॲसिडिफिकेशन. ही जी प्रक्रिया आहे याला काय म्हणायचं माहितीये? ॲसिडिफिकेशन. ॲसिड ॲड करणे. आणि ॲसिडिफिकेशन केले असता फिनॉक्साईड सॉल्टचं रूपांतर फिनॉलमध्ये झालं. दॅट्स इट. डाऊज प्रोसेस फिनिश. काय तयार केलं? फिनॉल. फाईन. चला रिॲक्शन नंबर 10. व्हेरी व्हेरी और आय कॅन से मोस्ट IMP. मोस्ट IMP रिॲक्शन ऑफ द टॉपिक आणि ती म्हणजे रिमर टीमन रिॲक्शन. सो हेडिंग द्या आणि मोस्ट IMP म्हणा. कदाचित या वर्षीच्या नीट एक्झामला येऊ शकते की काय? पॉसिबिलिटी आहे. रिमर टीमन रिॲक्शन. मोस्ट IMP ऑफ द टुडेज लेक्चर. त्यामुळे लक्षपूर्वक ऐकायचंय, समजून घ्यायचे. जस्ट रिव्हिजन आहे. क्विकली गोष्टी आपण कलेक्ट करूयात. कोणाची आहे रिॲक्शन? फिनॉलची. सो पहिली गोष्ट रिमर टीमन रिॲक्शन कोणापासून सुरू होते बेटा? फिनॉल. काय टाकायचं यामध्ये? ॲक्वियस NaOH आणि किंवा मी याला थोडं वेगळ्या पद्धतीनं लिहितो, फिनॉल वरती टाकायचं बेटा काय? ॲक्वियस NaOH आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट क्लोरोफॉर्म. काय टाकायचं? क्लोरोफॉर्म. लक्षातच ठेवायचं. रिमर टीमन नाव आलं रे आलं, क्लोरोफॉर्म आलाच पाहिजे. काय तयार होतं पहिल्या स्टेपमध्ये? पहिल्या स्टेपमध्ये तयार होतो O मायनस Na+ आणि CHCl2. याची गरज नाहीये पण मी तुम्हाला देतोय कारण हा महत्वाचा आहे. हा तयार होतो एक इंटरमेडिएट. काय तयार होतो? इंटरमेडिएट. फायनल प्रोडक्टच्या अगोदर तयार होणारा व्यक्ती त्याला म्हणायचं इंटरमेडिएट. आणि याच्यावरती थोडंसं NaOH टाकून आपण फ्यूज केलं की थोड्याच वेळात तुम्हाला काय मिळणार आहे माहितीये? तुम्हाला मिळणार आहे एक व्हेरी व्हेरी फेमस कंपाऊंड ज्याचं नाव आहे OH आणि इथे येतो पहा C डबल बॉन्ड OH. ॲक्वियस NaOH 1 आणि थोडंसं H+ वॉटर हायड्रोलिसिस 2. या कंडिशनमध्ये तुम्हाला तयार होतो एक फेमस प्रोडक्ट ज्याचं नाव आहे सॅलिसाल्डिहाइड. काय नाव आहे याचं? सॅलिसाल्डिहाइड. सो काय आहे? रिमर टीमन. रिमर टीमन संपलेली आहे. काय काय लक्षात ठेवायचं? नंबर 1 कोणाची रिॲक्शन? फिनॉल. कोणासोबत? ॲक्वियस NaOH क्लोरोफॉर्म. काय तयार होतो? इंटरमिडिएट. त्याचं काय करायचं? हायड्रोलिसिस विथ वॉटर अँड H+. तुम्हाला मिळतो सॅलिसाल्डिहाइड. दुसरा एक महत्वाचा पॉइंट, सॅलिसाल्डिहाइडचं IUPAC नेम विचारतात. काय आहे IUPAC नेम? 1, 2. याचं नाव आहे 2 हायड्रॉक्सी बेन्झाल्डिहाइड. अल्दो नेम रिॲक्शन आहे पण महत्वाचं काय ते सर्व मी कव्हर करतोय. याचं IUPAC नेम जर कधी विचारलं तर लक्षात ठेवायचं बेन्झाल्डिहाइड, 2 हायड्रॉक्सी बेन्झाल्डिहाइड. कधी कधी तुम्हाला विचारतात की का बरं ही रिॲक्शन ऑर्थो पोझिशनला होते, का बरं सॅलिसाल्डिहाइड ऑर्थोच मिळाला आपल्याला? तर तिथे आहे इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. काय आहे? इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि जिथे असते इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रोडक्ट असतो मोर स्टेबल. काय असतो? मोर स्टेबल. 2 ते 3 महत्वाचे पॉइंट देतो रिमर टीमन बद्दल. नंबर 1, ह्या रिॲक्शन मध्ये एक स्पेशल व्यक्ती तयार होतो त्याचं नाव आहे डायक्लोरोकार्बिन. काय तयार होतो? डायक्लोरोकार्बिन. पॉइंट नंबर 2, कसं आहे त्याचं स्ट्रक्चर? कार्बनला क्लोरीन क्लोरीन आणि 2 डॉट याला म्हणतात डायक्लोरो
कार्बिन. आणि प्रोडक्ट जो असतो तो प्रोडक्ट कोण आहे? सॅलिसाल्डिहाइड. काय तयार होतं? सॅलिसाल्डिहाइड. राहील का लक्षात? रीमर टीमन लक्षातच ठेवायची आहे. फिनॉल, क्लोरोफॉर्म इंटरमिडिएट आणि फायनली सॅलिसाल्डिहाइड. येस सर नो? स्टोरी फार सोपी आहे पहा. एकदम छान तुम्हाला रिवाइज होत असेल की बापरे हे तर सगळं मला येतंय. आय नो तुम्हा सर्वांना हे येतंय, पण तरी पण लेक्चर का बनवलंय? क्विकली 30 ते 40 मिनिटात 15 रिॲक्शन. उद्याच्या एका लेक्चरमध्ये राहिलेल्या सर्व रिॲक्शन, 2 लेक्चरमध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या टोटल नेम रिॲक्शन फिनिश. नोटबुकमध्ये फक्त 2 पेजवर आपण याची समरी बनवणार. कशी? उद्या सांगणार, आज नाही सांगणार. ओके चलो, रीमर टीमन फिनिश झालेली आहे. आता आपण चाललो 12 नंबरची 11 नंबरची रिॲक्शन, कोल बेज रिॲक्शन. कुठली रिॲक्शन? कोल बेज रिॲक्शन. ओके 11 इज कोल बेज. मी ॲक्च्युली रीमर टीमन पुसून नव्हती टाकायला पाहिजे, तिचं आणि हिचं फार कनेक्शन आहे, पण चलो तुमच्या डोक्यामध्ये आहे रीमर टीमन काय आहे. कोलबे पण तशीच आहे. तशीच म्हणजे फिनॉलच आहे. नंबर 1 पहिल्या स्टेपमध्ये टाकायचं ॲक्वियस NaOH. फिनॉल आणि NaOH एकत्र झाले असता मिळतो सॉल्ट. त्याचं नाव आहे बेटा सोडियम फिनॉक्साइड. काय? सोडियम फिनॉक्साइड. महत्वाचं काय आहे ते इथे आहे. या सोडियम फिनॉक्साइड वरती जर आपण कार्बन डायऑक्साइड आणि प्रेशर, हे पी म्हणजे फॉस्फरस नाहीये, तुम्ही फॉस्फरस म्हणाल, काही भरोसा नाही तुमचा मला. CO2 आणि प्रेशर आणि पुढच्या स्टेपमध्ये H+ कंडिशन वॉटर. एवढं टाकलं असता काय आलंय पहा, फार ब्युटिफुल कंपाऊंड तयार झाला आहे. कंपाऊंड हॅव्हिंग OH आणि ऑर्थो पोझिशनला क्या बात है COOH. याचं काय नाव आहे बेटा? याला म्हणतात सॅलिसिलिक ऍसिड. तुम्ही म्हणाल कसले डेंजर नावं घेताय? हे नावच आहेत त्यांचे, काही करू शकत नाही आपण. काय तयार झालं? सॅलिसिलिक ऍसिड. तुम्ही म्हणाल IUPAC नेम? हो आहे. 2 नंबरला हायड्रॉक्सी, बेन्झिनला COOH, बेन्झॉइक ऍसिड. बरोबर की नाही? 2 नंबरला हायड्रॉक्सी आहे म्हणून 2 हायड्रॉक्सी आणि बेन्झिनला COOH म्हणून बेन्झॉइक ऍसिड. राईट. काय आहे लक्षात ठेवण्यासारखं? फार सोपं. फिनॉल, ॲक्वियस NaOH, सोडियम फिनॉक्साइड. बदल फक्त इथे रीमर टीमन मध्ये वापरला क्लोरोफॉर्म, कोल्बेनं वापरला CO2. रीमर टीमनचा प्रोडक्ट सॅलिसाल्डिहाइड, कोल्बेचा प्रोडक्ट सॅलिसिलिक ऍसिड. रीमर टीमनचा प्रोडक्ट अल्डिहाइड, कोल्बेचा प्रोडक्ट ऍसिड. दोन्ही ठिकाणी बदल मोठा एकच. रीमर टीमन मध्ये क्लोरोफॉर्म असतो, इथे कार्बन डायऑक्साइड असतो. दोन्ही ठिकाणी प्रोडक्ट मध्ये एक महत्वाची गोष्ट, इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. येस और नो? येस. ग्रेट. दॅट इज द एंड ऑफ नेक्स्ट कोलबेज रिॲक्शन. लक्षात ठेवा, कोलबेज इलेक्ट्रोलायसिस वेगळं आणि कोलबेज रिॲक्शन फिनॉलची वेगळी. कोलबेज इलेक्ट्रोलायसिस काय हे कुठेतरी तुम्हाला एका लेक्चरमध्ये माझ्याकडून सांगण्यात येईल. ग्रेट. नाईस. चलो आगे. 11 नंबरची रिॲक्शन संपली, कोलबेज रिॲक्शन. चला तर मग 12 नंबरची रिॲक्शन सुरू करूयात. टुडेज 12th विलियमसन्स सिंथेसिस किंवा त्याला रिॲक्शन पण म्हणता येईल. विलियमसन्स रिॲक्शन. पहिला IMP पॉइंट. विलियमसन शब्द आला रे आला, तुमच्या डोक्यात कोण आला? इथर. सो विलियमसन सिंथेसिस ही कोणाची रिॲक्शन आहे बेटा? इथर तयार करण्यासाठीची सर्वात फेमस रिॲक्शन आहे. इथर म्हणजे काय? इथर म्हणजे ROR. दोन्ही ग्रुप सेम, सिमेट्रिक इथर. 2 ग्रुप वेगळे, अनसिमेट्रिक इथर. केवढं भारी आहे ना, एकदम सुंदर. ओके चला तर मग काय आहे विलियमसन? ऐका, विलियमसन रिॲक्शनची GR गव्हर्नमेंट रूल. इज इट? नो, इट इज अ जनरल रिॲक्शन. यांनी काय केलं माहिती आहे का? एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हलाइड घ्यायचा. काय घ्यायचं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हलाइड आणि दुसरा मॉलिक्यूल ऑफ RO -Na+. व्हॉट इज दिस? सोडियम अल्कॉक्साइड.
सोडियम अल्कॉक्साईड. तुम्हाला सर पोटॅशियम नको का? चालेल बेटा, पोटॅशियम अल्कॉक्साईड पण चालेल. सो पोटॅशियम असेल तर पोटॅशियम अल्कॉक्साईड, सोडियम असेल तर सोडियम अल्कॉक्साईड. इट इज जस्ट खो खो. काय खो खो? सबस्टिट्यूशन, दुसरं काही नाही. कसा दिला खो? ओ न दिला खो, हॅलोजन विल गो. किती छान. काय? ओ न दिला खो, हॅलोजन गो. मग मला सांगा, ओ न आर ला जर खो दिला आणि हॅलोजन निघून गेला तर इकडून कोणाला बेटा? आर. खो कोणी दिला? ओ. त्याला कोण अटॅच आहे? आर. काय हे? इथर. काय हे बेटा? इथर. काय साइड प्रोडक्ट? Na एक्स. त्यांना तर एकमेकांसोबत नेहमीच आवडतं. त्यांना म्हणजे सोडियमला आणि हॅलोजनला. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaX. तयार झाला इथर. दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज विलियमसन सिंथेसिस. कशी लक्षात ठेवायची? एनी अल्काइल हॅलाइड when reacts with sodium or potassium alkoxide there is a formation of ether is called Williamson synthesis. किती प्रकारचे इथर असतात? दोन. कोणते? सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक. जर आर आर सेम आला सिमेट्रिक. जर मी हा घेतला आर डॅश, प्रोडक्ट मध्ये हा आला आर डॅश, वेगवेगळे ग्रुप आले तर अनसिमेट्रिक. म्हणजे या मेथडनं आपल्याला सिमेट्रिक ॲज वेल ॲज अनसिमेट्रिक दोन्ही प्रकारचे इथर तयार करता येतात. येस और नो? येस. व्हेरी नाईस. चलो आगे. कुठली आहे पुढची रिॲक्शन? पुढची रिॲक्शन म्हणजे आपला अल्कोहोल, फिनॉल आणि इथर हा टॉपिक संपलेला आहे. आता आपण चाललो शेवटचा पार्ट ऑफ आवर लेक्चर आणि तो म्हणजे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ॲसिडच्या 3 रिॲक्शन. त्या 3 रिॲक्शन झाल्या की आपण लगेच जाणार पुढे. एंड ऑफ द टुडे सेशन. त्या विलियमसन मधलं मला एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगावं वाटतं. जर मी तुम्हाला दिलं असं फिनॉल, ॲक्युबियस टाकलं बेटा NaOH. नीट CETला प्रश्न येतो बेटा, टाइमपास नाही हा. ए. त्यावर टाकलं CH3Br, तयार झाला B. ए आणि बी सांगा असा प्रश्न येतो. किंवा हा जो ए आहे त्याच्यावरती टाकलं C2H5Br B. काय होईल? प्रश्न आहे हा. नीट JEE CETला कमीत कमी 3-4 वेळा आलेला आहे. बोला. फिनॉलवरती NaOH टाकले असता ए तर सर्वांना आला पाहिजे. हो, मायनस Na प्लस सोडियम फिनॉक्साईड. सोडियम फिनॉक्साईड, राईट. याच्यावर जर बेटा मी CH3Br टाकलं तर ओ न दिला खो, ब्रोमिन गो. आता आपण बोललो ना, काय तयार होईल? बेन्झीन O CH3. याला म्हणतात ॲनिसोल. काय म्हणतात त्याला? ॲनिसोल. नाव लक्षात ठेवा. इथरच आहे तो. आणि जर त्यानं इकडे असा टाकला तर यानं दिला खो, ब्रोमिन गो, तर तयार होईल OC2H5. याचं नाव सर्वांना माहिती आहे, इथिल फिनिल इथर. ते नकोय मला. याचं नाव आहे फिनिटोल. काय म्हणतात त्याला? फिनिटोल. सो ही दोन्ही पण रिॲक्शन, दोन्ही पण एक्झाम्पल हे काय आहेत बेटा? हे दोन्ही पण विलियमसन सिंथेसिसचेच एक्झाम्पल्स आहेत. फाईन. चलो पुढे जाऊयात. आपली अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ॲसिड मधली पहिली रिॲक्शन ओझोनोलायसिस. ओझोनोलायसिस. फक्त हिंट देणार आहे. ओझोन माझा नेहमी हसत असतो, तुम्ही पण हसत राहा. ओके. ओझोनोलायसिस काय केलं जातं? फक्त जनरल रिॲक्शन एक्सप्लेन करणार मी, बाकी काहीच सांगणार नाहीये. ही रिॲक्शन असते अल्किनची. कोणाची? अल्किनची. सर्वच आर असतील असं नाही. तुम्ही फार स्मार्ट लोक आहात, नीट JEEची प्रिपरेशन करताय. मी हे सांगणं म्हणजे तुमच्या नॉलेजचा अपमान आहे, नाही का? तुम्हाला माहिती आहे हे सर्व आर असतील तर इट इज टेट्रा सबस्टिट्यूटेड अल्किन. 3 असतील ट्राय सबस्टिट्यूटेड, 2 डाय, 1 मोनो असू शकतात. सर्व प्रकारचे अल्किन आहेत. यांच्यासोबत हा आपला रेड कलरचा हसणारा काय टाकायचा आहे माहिती आहे? ओझोन. काय करतो हा ओझोन? इन प्रेझेन्स ऑफ अ झिंक वॉटर हिटिंग. जेव्हा तुम्ही याच्यावरती ओझोन टाकाल, मी तुम्हाला एक छोटीशी हिंट देणार आहे, खूप छोटीशी. ओझोनोलायसिसचा प्रोडक्ट लिहिणं म्हणजे काय हे तुम्ही आज एकदा ऐकलं की मला वाटतं परत लाईफमध्ये विसरणार नाही. ओके. काय? डबल बॉन्डला सेंटर मधून तोडणे, 2 बाजूंना 2 ऑक्सिजन, अगदी बरोबर, जोडणे. मग सांगा, इकडच्या बाजूनं आपण डबल बॉन्ड तोडला तर असा ग्रुप तयार झाला. असा तोडला ना मी. पलीकडच्या बाजूनं तयार झाला डबल बॉन्ड CRR
आणि काय घडणार आहे, ऑक्सिजन जोडणे म्हणतोय मी. 3 ऑक्सिजन पैकी एक इकडे, दुसरा तिकडे, आणि तुम्ही म्हणाल तिसऱ्याचं काय झालं, तिसरा गेला या झिंक सोबत, झिंक ऑक्साईड. काय तयार झालं, C डबल बॉन्ड ORR कीटोन, C डबल बॉन्ड ORR कीटोन. म्हणजे या रिॲक्शननं तुम्हाला कीटोन बनवता येतात. चुकीचं आहे. तुम्ही म्हणाल फक्त कीटोन बनवता येतात, लक्षात ठेवू का, अजिबात नको. तुम्हाला अल्डिहाइड पण बनवता येतात. कसे पहा, जर इथे मी एक H घेतला तर RR अलीकडचा फ्रॅगमेंट, RH पलीकडचा फ्रॅगमेंट, काय हे अल्डिहाइड. बरोबर का, कीटोन आणि अल्डिहाइडचं कॉम्बिनेशन मिळू शकतं. एखादा म्हणजे 2 अल्डिहाइड नाही मिळत का, अरे बाबा मिळतात, थोडासा वेळ दे मला. हे बघ H, अलीकडून RH पलीकडून RH, अलीकडून RH पलीकडून RH, काय हे अल्डिहाइड, आणि पलीकडे पण अल्डिहाइड. म्हणजे मला 2 कीटोन, 2 अल्डिहाइड ॲज वेल ॲज अल्डिहाइड आणि कीटोनचं कॉम्बिनेशन मिळू शकतं. हे कोण ठरवतंय सर्व, काय मिळणार हे कोण ठरवतंय, हसणारा ओझोन ठरवतोय का, नाही, तो ठरवतोय फक्त अल्किन. सो अल्किन कसा यावर ठरतं प्रोडक्ट कसा, कसा असा. येस ऑर नो, बागेतून पळाला ससा. येस ऑर नो. काहींना तर काही चाललंय तेच कळेना, पण हे फार सोपं आणि फार लॉजिकल आहे. ओझोनोलायसिस फिनिश. चलो, सेकंड लास्ट रिएक्शन ऑफ टुडेज लेक्चर, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, रोझनमंड रिडक्शन. काय हे रोझनमंड रिडक्शन, एकदम सोपं आहे. काय केलं रोझनमंड रिडक्शन मध्ये, रोझनमंड रिडक्शन म्हणजे रिएक्शन ऑफ एनी अल्डिहाइड. सुरुवातच केली मी पहा. ओ व्हेरी सॉरी, नॉट अल्डिहाइड, नॉट अल्डिहाइड फ्रेंड्स, नॉट अल्डिहाइड. रिएक्शन ऑफ एनी असाइल क्लोराइड when treated with hydrogen in presence of catalyst palladium BaSO4 heating. संपली रिॲक्शन. ज्याला रिडक्शन कळलं त्याला सगळं काही कळलं. काय होतं रिडक्शन मध्ये, इकडचा Cl इकडचा हायड्रोजन निघून गेला. जर क्लोरीन निघून गेला आणि त्याची जागा हायड्रोजननं घेतली तर मला वाटतं काय मिळेल माहितीये, अल्डिहाइड. काय हा, बेन्झाल्डिहाइड. आणि आपला H आणि Cl निघून गेला, HCl. संपली रोझनमंड बेटा. इतकी सोपी आणि एवढी छोटी की सर्वात छोटी हीच असावी मला वाटतं. बरोबर. काय काय झालं, सुरुवात केली ऍसिड क्लोराइड, कोणासोबत, हायड्रोजन गॅस, इन प्रेझेन्स ऑफ पॅलेडियम बॅरियम सल्फेट कॅटलिस्ट. काय तयार झालं, बेन्झाल्डिहाइड. काय तयार झालं बेटा, बेन्झाल्डिहाइड. सो काय रिॲक्शन मग, 2 ते 3च पॉइंट. असाइल क्लोराइड पासून सुरुवात करायची. हायड्रोजन पॅलॅडियम बॅरियम सल्फेट, लक्षात ठेवायचंय, हायड्रोजन पॅलॅडियम बॅरियम सल्फेट टाकलं की बेन्झाल्डिहाइड तयार होतो. किंवा जनरल मध्ये मी बोलेल कुठलाही ऍसिड क्लोराइड अल्डिहाइड मध्ये रिड्यूस करणारी रिॲक्शन यांच्या मदतीनं म्हणजे रोझनमंड, म्हणजे रोझनमंड. गॉट द पॉइंट. आणि टुडेज लास्ट बट नॉट लिस्ट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोण आहे ती, ती आहे स्टीफन रिॲक्शन. कोण आहे बेटा ती म्हणजे रिॲक्शन स्टीफन रिॲक्शन. टुडेज लास्ट. छान लक्ष द्यायचंय, नंतर आपलं लेक्चर संपणार आहे. ओके, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विथ अगेन व्हेरी एनर्जेटिकली न्यू रिॲक्शन्स, अबाउट 15 ते 20 रिॲक्शन. अशा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये टोटल जवळपास 35 ते 40 नेम रिॲक्शन्स आहेत. पैकी 2 फिक्स येणार आहेत. त्यामुळे 2 लेक्चर 2 प्रश्न 8 मार्क्स. क्या बात आहे, केवढं छान लॉजिक, राईट. स्टीफन रिॲक्शन कोणाची, अल्काइल सायनाइड. बऱ्याच लोकांना हा फार मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्यांना अल्काइल सायनाइड माहीत असतो पण अल्काइल नायट्राइल माहीत नसतो. अरे बाबा, अल्काइल सायनाइडचंच दुसरं नाव आहे अल्काइल नायट्राइल. काय करायचं, 4 नेसंट हायड्रोजन टाकायचे
नॅसेंट हायड्रोजन काही मार्केटमध्ये विकत नाही मिळत किंवा बॉटलमध्ये नसतात, ते त्या रिॲक्शनमध्ये तयार होतात इन सिटू. काय म्हणतात त्याला? इन सिटू. आतमध्ये रिॲक्शन झाली कोणाची तरी आणि ते तयार झाली. कोणाची रिॲक्शन झाली? एनी अल्काइल सायनाइड when treated with stannous chloride and HCl, there is a formation of RC double bond OH aldehyde finish. सायनाइड ग्रुपला अल्डिहाइड ग्रुपमध्ये कन्वर्ट करायचं बाय युझिंग SnCl2 आणि HCl. दिस रिॲक्शन इज नोन ॲज स्टीफन रिॲक्शन. क्लिअर? सो ज्या रिॲक्शनमध्ये अल्काइल सायनाइडचं रूपांतर अल्डिहाइडमध्ये केलं जातं बाय युझिंग SnCl2, HCl अँड हायड्रोलायसिस, this is called as Stephan reaction. Just a minute, I will just confirm with you. Is it a Stephan reaction? Yes. Okay, fine. This is Stephan reaction. So the reaction in which alkyl cyanide is converted into aldehyde by using SnCl2 HCl hydrolysis is known as Stephan reaction. काय लक्षात ठेवायचं? Stephan reaction कोणाची आहे? alkyl cyanide. कोणासोबत आहे? SnCl2 HCl आणि हायड्रोलिसिस. काय तयार होतं? सायनाइडच्या जागी येतो अल्डिहाइड. दिस इज व्हॉट कॉल्ड ॲज स्टीफन रिॲक्शन. सो दिस इज व्हॉट आवर today's session of 15 important name reactions. So साधारण 45 ते 50 मिनिट, 45 मिनिटांच्या आसपासचं सेशन आणि 15 व्हेरी इम्पॉर्टंट नेम रिॲक्शन्स आपण आज कव्हर केल्या. कोणकोणत्या? सर्व नावं इथे आहेत. मुद्दामून मी बाजूला होतोय, तुम्हाला स्क्रीनशॉट करायचं असेल तर करा, नोट डाऊन करायचं असेल तर करा. सर्व नेम रिॲक्शन, त्यांचे NCERT पेज नंबर्स आणि तुमचा जॉब फक्त एक लेक्चर केअरफुली ऐकणे, गोष्टी लक्षात ठेवणे आणि फक्त 2 ते 2.5 पेजेसवर, 2च पेजेसवरती या 15 रिॲक्शनची एक समरी तयार झाली असेल. सो यू मेक द समरी, नेम ऑफ द रिॲक्शन, रिएजंट, फायनल प्रोडक्ट आणि पुढे जर काही महत्त्वाचा इंटरमिडिएट, काही IMP पॉईंट असेल तर तेवढा मेन्शन करा. अशा 2 ते 3 पेजेसवरती आपल्या सर्व ऑर्गॅनिकच्या 40 रिॲक्शनच्या आसपास कव्हर झाल्या पाहिजेत. Fine. So this is what our first lecture of the name reaction. I am talking about the first. याचा अर्थ अजून एक व्हिडिओ मी बनवणार आहे. सेकंड लेक्चर, नेम्ड रिॲक्शन सेकंड, इम्पॉर्टंट नेम रिॲक्शन सेकंड असं त्याचं हेडिंग असेल आणि त्यामध्ये अल्डिहाइड चॅप्टर पासून तर अमाइन्स पर्यंत, बायोमॉलिक्युल्स पर्यंत जेवढे इम्पॉर्टंट नेम रिॲक्शन्स येतील त्या सर्व नेम रिॲक्शन्स आणि सम इम्पॉर्टंट रिएजंट्स मी ॲड करणार आहे. इज इट फाईन? सो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये ते कव्हर होईल. आज आपण फिनिश केला एवढा पार्ट. फाईन. सो फाईन, ऑल द बेस्ट. थांबूया तिथे. गुड डे.